اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا بتمام و کمال ہونا بھی ثبوت کا محتاج نہیں، تمام بھی ہے اور اس کا بتمام و کمال بھی ہے، اور ثبوت کا کیا محتاج بھی نہیں۔ اس میں آج تک نہ کسی آیت یا لفظ کی کمی واقع ہوئی نہ زیادتی۔ مدینہ، بیت المقدس، ترکی اور روس، ہالینڈ، دنیا کے کئی دوسرے مسلم و غیر مسلم ممالک میں قرآن مجید کے پرانے نسخے موجود ہیں جو عہد صحابہ اور تابعین کے ہیں۔ ان میں اور عصر حاضر کے مطبوعہ نسخوں میں کمی یا پیشی کی ایک مثال بھی ثابت نہیں کی جا سکتی، اور نہ ہی یہ امر تاریخی بطور ثابت کیا جاتا ہے۔ اس سے حقیقت سے قرآن کی انٹیگریٹی کا ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ یعنی جو پانچ مثال ہے ہکڑی اہڑی تے پوری تفسیر قادری صاحب جی جی جہاں تک قرآن کے قابل عمل ہونے کا تعلق ہے، اس کا علم ہدایت زندہ و تابندہ ہے۔ یہ پہلے بھی قابل عمل اور نتیجہ خیز تھا، آج بھی قابل عمل اور نتیجہ خیز ہے، اور قیامت تک اس کی یہ حیثیت اس طرح برقرار رہے گی۔ اس سے کوئی کسی قدر استفادہ کرتا ہے، یہ ہر شخص اوپر قوم کے نصیب کی بات ہے، اور اس سے قرآن کی جی تو بیٹا سمجھی ویا ہوندا جو پہلے پوائنٹ کے اندر جو قرآن جی اتریو ہے اینج پیو ہے کی پر پھیر پھار نہ تھو۔ بے پوائنٹ میں قابل عمل ہے، پہلا وہ آئے کیا مجری سدی روندو، ہاں ان کے اگیا آج بھی کئی نئی دریافت ہونے والے حقیقت ایسی ہیں جن کا ذکر قرآن 1400 سال پہلے کر چکا ہے۔ کئی سیاسی، اقتصادی، معاشرتی اور قانونی تصورات ایسے ہیں جنہیں اقوام عالم ترقی یافتہ اعلیٰ تصورات کے طور پر اپنے نظاموں میں اپنا رہی ہے، حالانکہ ان کے صراحت پہلے سے ہی قرآن مجید میں ہو چکی ہے۔ یہ مقام ان تفصیلات کے بیان کے لیے مناسب نہیں، یہاں صرف یہ واضح کرنا درکار ہے کہ قرآن اور اس کا علم آج بھی جدید ہے اور مستقبل میں بھی ہمیشہ جدید رہے گا۔ کسی بھی دور کے تقاضے میں اس کے قابل عمل ہونے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کے اپنے فہم کا نقص ہے۔ قرآن ایسے نقص سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ان میں بہنے کے جو کلام مجید ہے جو کو یعنی 1400 وری پہلا امک جو کو گالیوں کرے میں تو او پٹھیا مارو ان متے عمل کریو کہ نہ کریو، پر اج وہ چیزوں ثابت کرے رہیو ہے ان قیامت جڑی سودی ثابت کریندو روندو۔ مختصر اہڑی ریتے یعنی الغرض یعنی خلاصہ کلام ڈنو ایڈا الغرض قرآن کے کسی لحاظ سے بھی فقہ اور معتبر ہونے پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ہزاروں پہلوؤں کا بیان کتنے خوبصورت انداز میں صرف 3 لفظوں میں لا ریب فیہ میں کر دیا گیا ہے۔ اسی چیلنج سے قرآن مجید کا ابتدائی تعارف کرایا گیا ہے، کیونکہ یہ اسلام کی حقانیت کی ایسی قطعی اور ابدی دلیل ہے جس کا انکار کسی بھی صاحب عقل سلیم کے لیے ممکن نہیں۔ تفسیر منہاج القرآن ہدی للمتقین الآخر سودی یہ کتاب ہے تو سراسر ہدایت ربانی، مگر اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی میں چند بنیادی صفات پائی جاتی ہوں۔ اول صفت یہ ہے کہ آدمی پرہیزگار ہو، بھلائی اور برائی میں تمیز کرتا ہو، برائی سے بچنا چاہتا ہو، بھلائی کا طالب ہو، اس پر عمل کرنے کا خواہش مند ہو۔ یعنی ان کے اندر کرو پوائنٹ ملو ہے پانکہ ان میں پوائنٹ یہ ملو ہے بے شک ہدایت آئے پر کہلا کرے نے متقی اعلیٰ کرے نے، یعنی پنجو واسن سیدھو رکھے، اگر اونتو رکھے تو اللہ تعالیٰ جی رحمت ہے، اور آڈیا اور اللہ تعالیٰ جی رحمت ملی تے وسیج تھی
पण अगरि पंहिंजो जेको वासण सीधो नहीं रखे त हिन में क़ुर मजीद जो कंहिं क़ुसूर नहीं थी। इन जो मुख़्तसर एतिरो मफ़हूम सम्झे जो आहे जे अल्लाह ताला जी किताब मिनी लाइ कने हिदायत आहे, पण ख़ासि हिदायत उन लाइ करने जेको पिंड पण पहल कदम करे। हाँ, त अहिड़ी ते इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु जी पर रिवायत है, चवनि था कि मुत्तकी वो लोग है। हाणे मुत्तकी जी ॿई तफ़सीर अने ॿियो मफ़हूम अने ॿियो माना बयान करिए था इब्न अब्बास, जो ईमान लाकर शिरक से दूर रहकर अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाए। अने त्रियो हसन बसरी रदी अल्लाह ताला मुत्तकीन जी तफसीर में चवंदा, हसन बसरी रदी अल्लाह ताला फरमाइते मुत्तकी वो है जो हराम से बचे और फराइज बजा लाए। तफसीर इब्ने कसीर जे अंदर आए। इनमें मुख्तसरी मफ़हूम समझे जो है ज इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला चवनि था जे इनमें कोई पण यानी शिरक से दूर, हाँ, यानी अल्लाह ताला जा अहकाम के यानी बजाइना, यानी जो को अल्लाह ताला चए ही करियो तो वो करना, अल्लाह ताला चए ही न करियो तो उनसे बची वञो। ये अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला जी रिवायत से। अने हसन बसरी रदी अल्लाह ताला जो कौल से करो है जो को अल्लाह ताला हराम करे उन थी बची वञे अने फराइज एतिरे फर्ज चए नमाज रोज़ा वग़ैरह इन मथे अमल करे। तो ये मुत्तकी अन हुदल लिल मुत्तकीन जो मुख्तसर मफ़हूम हसन बसरी जी निगाह जे अंदर। इन जे पुठिया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब अल आखिर सूदी, ईमान बिल गैब की हकीकत, जो चीज़ आँख से मख्फी हो यानी लिकल गैब कहलाती है। इस्तिलाह में जो चीज़ हवा से ज़ाहिरी, हवास मोर समझो था यानी चखे ने कोई चीज हासिल करियूं था, सूके ने हासिल करियूं था वगैरह वगैरह, हाँ, पंज चीजों में थी। अक्ल दोनों के इदराक, हाँ, इदराक माना समझना, इदराक से बाहर हो, हाँ, और उनकी खबरें अंबिया दे, हाँ, हकीकी गैब कहलाती है। अल्लाह की जात व सिफात, मलाइका क़यामत, हाँ, बादल मौत, जन्नत दोज़ख, जजा सजा, हाँ, वगैरह सब क्या है गैब है। न उनका इदराक हवा से खमसा में मुमकिन है, नहीं अकल में। इन पर ईमान महज इसलिए लाया गया है कि आज हजरत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनकी हमको क्या दी, खबर दी। गोया ईमान बिल गैब ये है कि अक्ल हवास से पोशीदा और मखवी बातों को फ़कत अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से सही माना जाए। तफसीर जलालैन मुख्तसरन में ही समझे जो है यानी जोको चीज़ों अल्लाह तबारक व तआला यानी पाके अकल में ना अचे, हवास में ना अचे, हाँ, तो ये और बहुत चीज़ें से बाला तर बेतो अने ये अल्लाह ताला नबीए के चई करे न हलाए तो दुनिया के अंदर जहन इनके मनो इनके चवाजे ईमान बिल गैब। इन जी ईमान बिल गैब जी मुख्तसर मफ़हूम ही अने इन जी तफसीर पण वधारे हिते ॾिनो हुयो। इन जी हिकिड़ी हदीस पाक जे अंदर जी 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 इंशाअल्लाह ताला इनमें हदीस पाक में आके समझे में अची वेंदी जे ईमान बिल गैब है जो विगर ॾिठे हुजूर जे फरमान ते पा समझी गणा, हुजूर चोई काबो पा मञी गणासी, हुजूर चोई मदीनो पा मदीनो मञी गणासी, कुरान है हुजूर चो पा मञी गणा वगैरह वगैरह। हाँ, केबला हुजूर जा खिताब सुनता हूं उनके मने खबर होंदी। हाँ, युमिनून बिल गैब। एक मरतबा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम से पूछा कि सबसे अजीब तरीन ईमान किसका है। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरिश्तों का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में रहते हैं और उनके अहकाम की तकमील में लगे रहते हैं, वो कैसे ईमान नहीं लाएंगे। अर्ज किया फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, हाँ, असहाब रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का ईमान अजीब तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे असहाब भी सैकड़ों मौजज़ात व खवारिक देखते हैं, हाँ, उनका ईमान कैसे अजीब तर होता है। फिर खुद ही इरशाद फरमाया कि काबिले ताज्जुब उन लोगों का ईमान होगा जिन्होंने मुझे नहीं देखा, वो मेरे बाद आएंगे लेकिन मेरा नाम सुनकर सिद्क दिल से मुझे पर ईमान लाएंगे और वो मेरे भाई हैं और तुम मेरे असहाब साथी हो। हाँ, उसके अलावा और भी मुस्तनद हदीस है, हाँ, जो ईमान बिल गैब के फ़ज़ाइल में वारिद हुई है। मुतअद्दिद हदीस में है जो ईमान बिल गैब के फ़ज़ाइल में वारिद हुई है। हिन जो मुख्तसर बेटा मफ़हूम ही रहियो जेको पाण अगली ॻाल्हि कयासीं जे हुजूर जा बोल मथे ईमान गिनी अचणो, जो हुजूर जो फरमान साबित थी वियो, जो हुजूर जो फरमान आहे
बस उनके यानी अकल में अचे कि न अचे, पंहिंजी हवास में अचे कि न अचे, मञी ॻणणो इन जो नाम ईमान आहे। पोइ यानी ऐं कादरी साहिब जा इन मथे बेशुमार खिताब आहिनि, जेतिरा खिताब सुणंदा इंशाअल्लाह ताला उनमें वधारे कीअं समझ में अची। कादरी साहब इन जो कीअं पॉइंट है वधारे यहाँ वटे जी। हाँ, अब है इसके बाद जी, व युकीमून सलात, आखिर सुधी ये मुत्तकीन की दूसरी सिफत है। ईमान लाने का तकाजा सिर्फ ये नहीं है कि बंदा मान कर बैठ जाए, हाँ अभी तो मान गया, हाँ पहली सिफत में क्या था, मानना। ईमान का माना क्या है, ईमान अरबी लफ्ज है और इसका लुग़वी माना है मानना। किसकी बात, अल्लाह और रसूल की, और हुजूर की बात को मानना, ये भी इसमें सब आ जाता है, अल्लाह की बात भी आ जाती है हुजूर के मानने में। इस पर बड़ी तफसीर, बॉम्बे वाला खिताब आप सुने तो यानी कादरी साहब के सब खिताब ऐसे ही है, इस पर ईमान बिल गैब पर बहुत सी किताबें आप जो भी पढ़ सुनेंगे इंशाल्लाह तो उसमें समझ में आएगा, किताब में भी समझ में आएगा कि मुत्तकीन की दूसरी सिफत क्या है। ईमान लाने का तकाजा सिर्फ ये नहीं है कि बंदा मान कर बैठ जाए, नहीं, बल्कि ये जरूरी है कि वो अमली इताअत में भी अपने आप को, हाँ सर घर में अमल करे, हाँ, और अमली इताअत में पहली चीज नमाज है। ईमान बिल गैब के फौरन बाद नमाज का हुक्म है। ये हकीकत जांचने के लिए कि जो शख्स अल्लाह और रसूल पर ईमान लाने का दावा कर रहा है, क्या वो अल्लाह के हुजूर सरे न्याज खम करने के लिए भी तैयार है या नहीं है। हाँ, इसी में बंदे के ईमान की परख, हाँ होती है। समझी विया हूंदा बेटा, इनमें इन मुत्तकीन जी ॿी सिफ़त करो है। हिकिड़ो त ई मञणो, तो मञीला करे ने पहली ज चीज देने में आवी करो नमाज। नमाज पढ़े तो कि नथो पढ़े, अगर नमाज पढ़े तो हुजूर के मञे तो, नमाज नथो पढ़े तो काजे अल्लाह जे रसूल के नाहे मञी रहियो। अल्लाह जे क़ुरान जी ख़बर हुजूर ॾिनो हुयो, क़ुरान में 700 थी वधारे जगह मथे अल्लाह ताला नमाज जे बारे में इरशाद फरमाए हैं। हाँ मुख्तसर ईमा इकामत सलात की हकीकत, इकामत सलात आयो है जो को इनजो मुख्तसर हकीकत करो है। नमाज के अदायगी के सिलसिले में हाँ यू अद्दून सलात के बजाय युकीमून सलात इरशाद हुआ। हाँ, जो इरशाद है इस अमर की तरफ है कि महज अदाए नमाज मुराद नहीं है, बल्कि तमाम शराइत ज़ाहिरी और बातनी आदाब के साथ बजा लाना मुराद है, जिसमें मुस्तहब्बात की तकमील और बातनी आदाब खुशू खुजू हुजूर इखलास में सब मौजूद हों। यानी इनमें चहता मुख्तसर इकामत सलात से मुराद करो है, हाँ नमाज या नमाज के अदा करिए तो ही नहीं अल्लाह ताला, बल्कि नमाज के यानी तर्जमे में नहरी जा कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मफहूम समझाए ॾिनो हुयो, जब नमाज को तमाम हुकूक के साथ ई किन तर्जमे में आके नहीं मिले सिवाय इरफानुल कुरान जी, कि नमाज को कायम करते नहीं, नमाज को तमाम हुकूक के साथ अदा करते हैं। नहरी किंजा इंशाल्लाह पा तर्जुमो पढ़बोसी तो उनमें आए तो मतलब करो है जा अल्लाह ताला जा हक़ केतिरा आहिनि, बेशुमार आहिनि। यानी अल्लाह ताला पंहिंजा हक़ कई, अल्लाह जे रसूल जा हक़ कई, बंदे जा हक़ कई, बीवियत शौहर जा शौहरत, बीवी जा, हाँ बच्चा आहे तो वालिदैन जा वालिदैन है तो माँ बच्चे जा पड़ोसी वगैरह वगैरह। ई मड़े नमाज अगर पढ़े तो, हाँ त यानी नमाज पे पढ़े तो ॿियनि जा हक़ अदा नथो करे, नमाज पे पढ़े तो खोटो पर कोचे तो, नमाज पे पढ़े तो गुनाह जा कम करे तो समझी गिन जा ई नमाज के अदा करणो थियो, कायम करणो न थियो। कायम करणो कॾहिं थींदो, जॾहिं इंसान ॿिया पर हक़ अदायगी जे साथ हाँ नमाज के पढ़दो तो चवंदो हाणे ई नमाज के काजे कायम करे रहियो है। समझो था न। मुख्तसर पोए वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, इन्फाक, हाँ इन्फाक मुत्तकीन की क्या कौन सी सिफत है, तीसरी सिफत है। हाँ पहली सिफत कौन है, ये सिफत यानी ईमान है। दूसरी सिफत क्या है, नमाज है। तीसरी सिफत क्या है, इन्फाक। मुत्तकीन की तीसरी सिफत है। इंसान चूंकि बखील वाक़ हुआ है और इल्ला माशा अल्लाह, हाँ अल्लाह अपनी कमाई में से एक पैसा भी किसी को, हाँ अपनी कमाई में से, इंसान अपनी कमाई में से एक पैसा भी किसी को देना गवारा नहीं करता इंसान। मिसल मशहूर है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए पर आंच न आए। इसलिए अल्लाह ने माली इन्फाक पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो,
جی، تو میں عرض کر رہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ہاں، یہ تیسری صفت ہے. انسان چونکہ بخیل واقع ہوا ہے، اور اللہ ماشاء اللہ، ہاں، اپنی کمائی میں سے انسان ہے جو ہاں ایک پیسہ بھی دینا گوارا نہیں کرتا. وہ جو مثال آئی، ہاں، اس لیے اللہ نے مالی انفاق پر زور دیا، تاکید کی کہ خدا کے مال مال سے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو، اس لیے کہ جس دن کو تم نے قبول کیا ہے، اس لیے مالی قربانی سے دریغ نہ کیا جائے، کیونکہ یہ مال اسی کا دیا ہوا ہے، اور وہ سارا بھی طلب کر دے تو بھی کوئی مذائقہ نہیں. جان دے دی ہوئی اسی کی تھی، حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. سمجھ گئے مختصر مفہوم؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دے کہ اے انسان، میں نے تجھے یہ نعمت دی ہے، وہ میری راہ میں خرچ کرو، تو انسان ہاں عقل پر دخل نہ کرے، بلکہ اللہ کے حکم پر یعنی ہر چیز کو قربان کر دے. رزق کا مفہوم، رزق کا مفہوم، معنی و مفہوم. یہاں رزق نہ ہم کا انفاق معنی خرچ کرنا. ہاں، رزق کا معنی و مفہوم. یہاں رزق نہ ہم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، ہاں، جو اپنی وسعت کے لحاظ سے کوئی نظیر نہیں رکھتا. لغوی معنی کے اعتبار سے ہاں پورا لفظ جو دیا گیا ہے، ہاں، وہ کیا ہوگا؟ رزق عطا ہونے والی بخشش اور حصے کو کہتے ہیں. ہاں، خواہ وہ دنیاوی ہو یا اخروی، حصی ہو یا معنوی. اسی معنی کے حوالے سے مال و دولت، جاؤ عزت، علم و معرفت اور ہر قسم کی قوت و صلاحیت پر رزق کے اطلاق کا لفظ کا اطلاق ہوتا ہے. اس کا میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی. چنانچہ اس آیت کریمہ میں یہ ہدایت کی جا رہی ہے کہ ہاں جو کچھ بھی کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، وہ اس میں خدا کی مخلوق کی ضرورتوں پر خرچ کرے. لہذا اہل ثروت، مالدار، اپنے مال و دولت میں سے ضرورت مندوں پر خرچ کریں. اہل جاؤ منصب اپنے مقام و حیثیت کے ذریعے سے پریشان حال سائلوں کی مدد کریں اور ان کی دشواریوں کو دفع کریں. اہل معرفت اپنے علم و عرفان کے فیضان سے یہی دامنوں کو مالا مال کریں، ہاں، اور طاقتور کمزوروں کا سہارا بنے، اور باصلاحیت بے صلاحیت لوگوں کو زندگی کی صحیح بنیادیں فراہم کرنے کے لیے اپنی کیا صلاحیتیں خرچ کریں. الغرض ہر شخص خدا کی جس نعمت سے متمتع ہے، اسے چاہیے کہ بجائے اپنی ذات کو ہی فائدہ پہنچانے کے، خلق خدا کی بھی اس سے فیض سے سیراب کرے. یہی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی حقیقی مراد ہے. یہ حکم ایک اور مقام پر ان الفاظ میں دیا گیا: وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ. المنافقون، سورۃ 63 آیت نمبر 2. جو کچھ بھی ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اسے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے. تفسیر منہاج القرآن. پورا مختصر مفہوم یہ ہے ان آیت مقدسہ وہ تری صفت ایمان وریں جی کرو ہے، یعنی اللہ جی راہ میں خرچ کرنو. پہلو ایمان وہ بھئی نماز وئی تری صفت کرو ہے، تری صفت ہے اللہ جی راہ میں خرچ کرنو. تو جن کے اللہ تعالیٰ جکو نعمت وہ ممان جکو کلمو ای عام ہے، چاہے ای نعمت ڈنے میں، چاہے تھوڑو کن ڈنے میں، چاہے ودارے ڈنے میں، چاہے علم ڈنے میں، چاہے فہم ڈنے میں، بصیرت ڈنے میں، جکو پر نعمت اللہ ڈنے ای بے کے اگر پجائے سے فائدو تھیے تو او نعمت خالی پنڈوٹے سکیڑے نے نہ رکھے، بلکہ بے سودی ان نعمت کے پجائے. اگر کیڑی پر صلاحیت ان وٹے موجود ہوئے تو بے کے فائدو پجائیں تو مخلوق خدا کے تو ای وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں حاصل ہے. جی قادری صاحب، ان جو کی مختصر مفہوم ہاں وٹے. جی جی بیٹا، حصۃ القواعد. ہاں بیٹا، ہین جو چیزوں ای خاص اچینیوں قاعدہ ہیں،
हिन खे मौत पर यादि करे जो आहे इंशाअल्लाह ताला, अने हिन खे लिखी पर गिने जो आहे, तफ़सीर भले न लिखी जी, उनजा पॉइंट लिखी गिने जाए। मिसाल जे तौर मथे जो पा चयासीं जे ईमान वारनि जूं केतिरियूं सिफ़तूं हुयूं, त हेतिरियूं सिफ़तूं हुयूं। पहली कई आहे त ईमान आहे, ॿई कई आहे नमाज़ आहे, टी कई आहे इनफाक फी सबिलिल्लाह, अल्लाह जी राह में ख़र्च करणो, अहिड़ा बोल जेको पण ख़ासि लॻे अहिड़ा बोल आंके लिखी गिन जा। हाणे हैवर जो कुरो आहे अलामात फ़ैल। पहलो पां कुरो पढ़िया हुआसीं क़वाइद जे अंदरि, हिस्सतुल क़वाइद जे अंदरि, पां हिस्सतुल क़वाइद जे अंदरि पां पढ़िया हुआसीं इस्म जूं अलामतूं, नाम जूं अलामतूं। कीअं ख़बर पए ही नाम ऐं जंहिंजूं पां अलामतूं, जंहिंजूं सिफ़तूं पां पढ़ी चुकिया हुआसीं, ज तनवीन अचे जंहिं मथे, अलिफ लाम अचे, वग़ैरह वग़ैरह। हाणे पां हेॾा पढ़ी रहिया आहियूं जेको ई अलामत कुरो ई फ़ैल आहिनि, एतिरे कम जूं अलामतूं, ही कम आहे, ही फ़ैल आहे। इस्म उहो वेठो जंहिंमें कोई पण ज़मानो नथो पाए में अचे, न माज़ी, न हाल, न मुस्तक़बिल, न पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल, कोई नथो पाए में अचे। उहो इस्म हो जंहिंजूं अलामतूं पां पढ़ी चुकिया आहियूं। हाणे उहो आहे जेको कम वे, जंहिंमें ज़माना पर पाए में अचे, या त माज़ी वे, चाहे हाल वे, चाहे मुस्तक़बिल वे, उन जूं अलामतूं हूंदियूं, उन जूं निशानियूं हूंदियूं, उन जूं औंदाणियूं उड़खाणूं हूंदियूं, कुरो ई अलामत फ़ैल, कम जी अलामत। फ़ैल वो कलमा होता है जिसके शुरू में कद या लक़द हो। जिन कलमा जे शुरू जे अंदरि कद लॻल हुई त सम्झी गिन जा ई फ़ैल आहे, ई कम आहे। लक़द लॻल हुई, लक़द लक़द त पर सम्झी गिन जा ई कुरो आहे, फ़ैल आहे। जहिड़ी त क़द अफ़लहल मुमिनून, क़द अफ़लहल मुमिनून, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, त ही कुरो ई अफ़ला फ़ैल आहे। लक़द मन्नल्लाह, मन लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, त मन ई फ़ैल है, वग़ैरह वग़ैरह। अहिड़ी तरह जिन पण जिससे पहले सीन या सौफ आ जाए, जैसे वाला सौफा युतीका रब्बुक फतरदा, जिन कलमे जे शुरू जे अंदरि सीन लॻल हुए या सौफ लॻल हुए, असल सीन न बल्कि जेको क़रीब जी माना में अचे थी से या सौफ लॻल हुए, त उकरो हूंदी, यानी उहो फ़ैल हूंदो। जहिड़ी त वाला सौफ युतीका रब्बुक फतरदा। वो अलामतूं। टी अलामत जिससे पहले हरफे जाज़िम, यानी जिन मथे हरफे जाज़िम अची वञे, जिन कलमे जे शुरू जे अंदरि हरफे जाज़िम अची वञे त ऊपर फ़ैल हूंदो। मिसाल जे तौर मथे इन अची वञे, इन, त इन जे पुठियां जेको लफ़्ज़ अची वेंदो उहो फ़ैल हूंदो। लम अची वञे, इन पुठियां जो अखर हूंदो उहो कुरो हूंदो, फ़ैल हूंदो, कम हूंदो। लम्मा अची वञे, इन पुठियां अखर हूंदो जेको फ़ैल हूंदो। लाम अमर, ल अमरो का जेको वेंदो ल, लाम ज़बर ला, ई अगरि अची वञे त उहो कुरो हूंदो, उहो फ़ैल हूंदो। लाए नहीं, जैसे ला तफ़अल, त तू ई न कर, इफ़अल कर, त ही जेको लफ़्ज़ ई माना अची वञे जंहिं मथे त उहो कुरो हूंदा, उहो फ़ैल हूंदा। मिसाल जे तौर मथे लम यलिद वलम यूलद, त लम जे पुठियां जेको आयो आहे उहो फ़ैल आहे, लम ई अची वियो इन मथे तैला करे न। त केतिरियूं अलामतूं ठहियूं? टे। हाणे चौथी, जिसके आख़िर में जज़म आ जाए, जिन जे आख़िर में जज़म अची वञे, जहिड़ी त इस्म जे आख़िर में तनवीन वे त उहो इस्म वेठो, अने फ़ैल कम उहो वेठो जंहिंजे छेले छेले अखर जे में कुरो हूंदो, जज़म हूंदो। जहिड़ी त उनसुर, रे मथे कुरो आहे, जज़म आहे। कुल, लाम मथे कुरो आहे, जज़म आहे, वग़ैरह वग़ैरह। मुस्नद हो जा रजुलुन, त हिन में रजुलुन आहे जेको ई कुरो आहे, यानी इस्म आहे, पर जा अची वियो त ही कुरो ठही वेंदो। जिन मथे जा रजुलुन अची वेंदो त कुरो हूंदो, फ़ैल हूंदो, फ़ैल जी अलामत हूंदी, निशानी हूंदी। जिसके आख़िर में नून ताकीद आ जाए, जिन जे आख़िर में नून ताकीद ॿ प्रकार जी वेंदियूं, अॻियां इंशाअल्लाह ताला इल्म सर्फ़ में ई पढ़दा। जिन जे कलमे जे अंदरि नून ताकीद अची वञे त उहो कुरो हूंदो, उहो इंशाअल्लाह तबारक व तआला यानी उहो फ़ैल हूंदो। जहिड़ी त ल यंसुरन्न, रन ई नून मथे तस्दीद वरी आहे जेको नून, ई अने हेॾा साकिन नून आहे, यानी मुशद्दद नून अने साकिन नून, जंहिंखे नून ताकीद चए में अचे थो। ई जिन फ़ैल, जिन कम अने जिन लफ़्ज़ में अची वञे त उहो कुरो हूंदो, उहो फ़ैल जी अलामत निशानी हूंदी। सम्झी विया हूंदा इंशाअल्लाह ताला। केतिरियूं? हिकिड़ी, ॿ, टे, चारि, पंज, 6 अलामतूं कुरे जूं, फ़ैल जूं अलामतूं, कम जूं अलामतूं, निशानियूं। जी जी जी। कद, कद माना कुरो तहक़ीक़, अफ़लहल मुमिनून,
تحقیق یعنی بے شک مومن کامیاب ہوا. ہاں افلح کامیاب ہوا. وہ ہے لقد. جی پہلی مثال میں. جی بیٹا قد. قد جے مथे لڳل हूंदो त उकरो हूंदो उ फैल हूंदो. अफलहल मुमिनून. बे शक या तहक़ीक़ कामयाब थिया मोमिन. अफलह कामयाब थिया फलाह पायो मोमिन. त ही अफलह कामयाब थियणो कहिड़ो आहे कमु आहे. अहिड़ी त ॿी जी मिसाल में जैसे अचे थो न जेको मसलन आयो हेॾा. हाणे हेॾा जैसे आयो त इन किनेरी जा वाला साउफ़ आहे त सौफ़ अची वियो. सौफ़ अची वियो कंहिं मथे युतीक आंकी अता करींदो. त युती अता करणो कहिड़ो आहे फैल आहे कमु आहे त इन मथे कहिड़ो आयो आहे सौफ़ आयो आहे. अफला कामयाब थियो त इन मथे कहिड़ो आहे कद आयो आहे. त इन आहे लम आहे लम्मा आहे लाम अमर आहे लाए नहीं है. ई मड़े जेतिरा पण आहिनि ई जिन पण कम मथे यानी जिन लफ़्ज़ मथे अचींदा त उकुर हूंदा उ कम हूंदा. जहिड़ी त हिकिड़ी मिसाल ॾिनो हुयो हेॾा. लम यलिद. अहिड़ी त इन तंसुर लम हीरो लम यलिद. पोइ लम्मा. पोइ लाम अमर इफ़ अल. पोइ लाम नहीं ला तफ़ अल. त ही मड़े मिसालूं हिन में भले न ॾिनो तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ु करियोसीं त जंहिं मथे इन अचे पोइ लफ़्ज़ अचे लम अचे पोइ लफ़्ज़ अचे लम्मा अचे पोइ लफ़्ज़ अचे लाम अमर ल तनसुरू हीरो एॾा हीरो ल यनसुरन. तिन में हू पण आहे यानी नून ताकीद नून ताकीद अने पंहिंजे हिनखे नून ताकीद चवंदो. सकीला अने ख़फ़ीफ़ा. त लुबी लुबाब अने पंहिंजे पूरो मफ़हूम जो इहो थियो जे जंहिं मथे इन अचींदो लम अचींदो लम्मा अचींदो लामे अमर अचींदो लामे नहीं अचींदो उहो पुठियां वारो लफ़्ज़ हूंदो जेको यलिद आयो न यलिद हिकिड़ो आहे ई फैल आहे यानी उ यानी यानी उन जाति कोई पण पैदा न थियो न उन जाति पैदा थिए थो न उ कंहिं जाति पैदा थियो आहे. त पैदा थियणो कहिड़ो आहे कमु आहे. युतीक कहिड़ो आहे कमु आहे. अफलाह कहिड़ो आहे कमु आहे. अने उनसुर जिस के आख़िर में जज़म आ जाए. त जंहिंजे आख़िर में जज़म अची वञे त उहो फैल वेंदो. कहिड़ी त उनसुर. त जज़म आयो न आयो रे मथे हा आयो त ही कहिड़ो आहे फैल आहे यानी उनसुर. हा सॼो फैल थियो बेटा. सॼो यानी ही अमर आहे यानी तूं कर यानी तूं मदद कर. उनसुर कुल तूं चओ. त ही कहिड़ो आहे तूं चओ तूं मदद कर ही ॿ हिकिड़ो ई फैल आहिनि. हा जी. हम्म, हम्म, जी हाणे हिस्सत दुआ है. हिस्सत दुआ. हाँ घर से निकलते वक्त की दुआ. बिस्मिल्लाही तवक्कलतु अलल्लाह. अल्लाह के नाम से शुरू और मैं उसी पर भरोसा करता हूँ. इसके बाद कादिर साहब